हेलो मित्रों, एसपीसीसी विषय बराबर एसपीसीसी नी अंदर चेप्टर नंबर 6 ना आज आपणे एमसीक्यू जोवाना छे मित्रों। ओके, चलो एमसीक्यू नी अंदर एक पछी एक एमसीक्यू नी समजूती मेळवशुं। कंपनीए कई सभा प्रथम नाणाकीय वर्षना अंतथी 9 मासमां समयगाळा दरमियान योजवी जोईए? कई सभा एवी छे के जेमां नाणाकीय वर्षना 9 मास सुधीमां योजवी जोईए? आ खास याद राखजो, नाणाकीय वर्षना 9 मासना समयगाळा दरमियान नाणाकीय वर्ष पूरुं थाय त्यारथी 9 मास सुधीना समयगाळामां फरजियात योजवी पड़े। कई सभा छे? खास सामान्य सभा, संचालक मंडळनी सभा, वार्षिक साधारण सभा के प्रथम वार्षिक सामान्य सभा? मित्रों आनो जवाब शुं आवे छे? तो के जवाब आवे छे डी, प्रथम वार्षिक सामान्य सभा। याद राखजो, प्रथम वार्षिक सामान्य सभा कंपनीनी हयाती दरमियान एकवार ज होय, ज्यारे कंपनीनी शरूआत थती होय त्यारे होय, बराबर। एटले के नाणाकीय वर्षना अंतथी 9 मासना समयगाळा दरमियान योजवी पड़े। मित्रों अहींया याद राखजो, नाणाकीय वर्षना अंतथी एटले के नाणाकीय वर्ष पूरुं थाय त्यार पछीना 9 मास सुधीमां आ सभा योजवी पड़े छे। एटले के ए शुं आवे? तो के प्रथम वार्षिक सामान्य सभा आवे। बाकी तो आपणे सभाना प्रकारोनी डिटेल्स माहिती मेळवशुं त्यारे ख्याल आवी ज जशे। अत्यारे तमने ख्याल होवो जोईए, जो आवुं पूछ्युं होय कि नाणाकीय वर्षना अंतथी 9 मास सुधीमां तो प्रथम वार्षिक सामान्य सभा आवे। क्लियर? आ वार्षिक साधारण सभा, थोड़ो खास सामान्य सभा ए बधाना एना प्रकारो रहेला छे। संचालक मंडळनी सभानी हमणे ज आपणे वात करी कि संचालक मंडळनी सभाओ वर्षमां केटली? तो के 4 सभा फरजियात बोलावी पड़े संचालक मंडळनी, बराबर। कंपनीनुं संचालन संचालक मंडळ करे छे। खास सभाओ होय, कोई खास हेतु माटे ई सभानुं आयोजन थतुं होय छे। अने वार्षिक साधारण सभा वर्षना अंते हिसाबो ऑडिट थया बाद पछी आ सभा बोलाववामां आवे, बराबर। आवा सभाना प्रकारो रहेला छे। चलो, 2 वार्षिक सामान्य सभाओ वच्चे केटला मासथी वधुनो समयगाळो न होवो जोईए? मित्रों आवो प्रश्न पूछे कि 2 वार्षिक सामान्य सभाओ वच्चे केटला मासथी वधुनो समयगाळो न होवो जोईए? आपणो जवाब आवे छे ए 15 मास। शुं आवे छे? 15 मासथी वधु समयगाळो न होवो जोईए। मित्रों ज्यारे कंपनीनी शरूआत होय, समजो आ खाली कदाच पोस्टमां प्रश्न न पूछाय तमने, पण कंपनीनी शरूआत होय, कंपनीनी शरूआत होय ने, कंपनीनी शरूआत हजी कंपनीनी शरूआत थती होय एटला माटे कंपनीने प्रथम वर्ष होय त्यारे 18 मासनो समयगाळो आपवामां आवे छे। केटलो? 18 मासनो समयगाळो। ज्यारे कंपनीनी शरूआत होय त्यारे 3 मास एक्स्ट्रा आपवामां आवे छे, बराबर। पण एक वार कंपनीनी प्रथम वार्षिक सामान्य सभा भराई गई, एक वार भराई गई प्रथम वार्षिक सामान्य सभा। मित्रों एक वार सभा भराई गया पछी तो दर वर्षे 2 वार्षिक सामान्य सभाओ वच्चे समयगाळो आवशे। एक वार भराई गया पछी बीजी वार्षिक सामान्य सभा, एटले के 2 वार्षिक सामान्य सभाओ, जो अहीं कीधुं छे 2 वार्षिक सामान्य सभाओ वच्चे, एनो मतलब एम थयो कि ऑलरेडी एक वार्षिक सामान्य सभा भराई चूकी है अने बीजी वार्षिक सामान्य सभा वच्चेनो समयगाळो केटलो होय? तो के 15 मासनो समयगाळो होय। पछी दर वर्षे वर्ष केटला महीनानुं होय? 12 महीनानुं। पण कंपनीने हिसाबो ऑडिट करवा अने हिसाबो कम्प्लीट करवा अने तमाम प्रकारना हिसाबोमां क्यांय भूलुं न रहे एटला माटे 3 महीना एक्स्ट्रा आपवामां आवे छे। एटले के 15 मासनी अंदर केटला? 15 मासनी अंदर सभा बोलावी फरजियात छे। एटले के कोईनी वार्षिक सामान्य सभा भराई गया त्यार पछी बीजा 15 महीना सुधीमां एने बीजी वार्षिक सामान्य सभा योजवी पड़े। पछी 16 महीने सभा योजे तो न हाले, एटले 15 मास जवाब आवे। क्लियर? आ 18 मास क्यारे होय? मैं तमने अत्यारे ज कीधुं, ज्यारे कंपनीनी शरूआत होय त्यारे। जे हवे चोपड़ीमां आपेलुं नथी एटले ए कोर्समांथी निकળી गयुं। ज्यारे कंपनीनुं प्रथम वर्ष होय, पहेલું वर्ष, हजी कंपनीनी शरूआत छे, ई एक वर्ष माटे हजी पहेली एके कोई वार्षिक सामान्य सभा नथी भराणी त्यारे 18 मास आपे छे। बाकी 2 वार्षिक सामान्य सभाओ वच्चे पूछे तो 15 मास। ओके, चलो। कंपनीए बोर्ड ऑफ डिरेक्टर एटले के संचालक मंडळनी वर्षमां ओछामां ओછી केटली सभाओ बोलावी पड़े? मित्रों आ हमणे ज प्रश्न आवी गयो छे। कंपनीमां बोर्ड ऑफ डिरेक्टर संचालक मंडळनी वर्षमां केटली? तो के 4 सभाओ योजवी पड़े, बराबर। बोर्ड ऑफ डिरेक्टरनी वर्षमां केटली सभाओ? तो के 4 सभाओ योजवी पड़े, बराबर। चलो,
કંપની સભાની નોટિસ તેના સભ્યોને કેટલા દિવસ અગાઉ આપવી જરૂરી છે? મિત્રો, કંપનીની અંદર સભાઓ યોજવાની વાત છે. સભાની નોટિસ 21 દિવસ અગાઉ, કેટલા દિવસ અગાઉ? 21 દિવસ અગાઉ આપવી પડે. અને એ 21 દિવસની અંદર જે દિવસે નોટિસ મોકલી હોય એ દિવસ ગણવાનો નહીં, જે દિવસે નોટિસ મળે એ દિવસ પણ ગણવાનો નહીં, એ સિવાયના 21 દિવસ મળવા જોઈએ. આટલો બધો કેમ? તો કે હાજર રહેવા હકદાર સભ્યોને, હાજર રહેવા હકદાર સભ્યોને વિચારવાનો પૂરો સમય મળે. પૂરો શું મળે? સમય મળે. કે એને સભામાં હાજર રહેવું કે ન રહેવું, સભામાં એને વિચાર રજૂ કરવો કે ન કરવો, એને મત આપવો કે ન આપવો, ટેકો આપવો કે ન આપવો, વિરોધ કરવો હોય તો વિરોધ કરવો, તે અંગે એ પોતે પૂરો વિચાર કરી શકે. એટલા માટે કેટલા દિવસ અગાઉ? 21 દિવસ અગાઉ નોટિસ મોકલવામાં આવે છે. મિત્રો, સભાની નોટિસ કહે તો ખાસ યાદ રાખજો, બરાબર? કંપનીની સભાની નોટિસ હોય એટલે 21 દિવસ અગાઉ આપવી પડે. અને આ નોટિસની સાથે જ કાર્યસૂચિ મોકલવામાં આવે. સભામાં કયા કયા કાર્યો હાથ ધરવાના છે તેની ક્રમવાર યાદી એટલે કાર્યસૂચિ, બરાબર? એની સાથે શું મોકલવામાં આવે છે? કાર્યસૂચિ. નોટિસ સાથે, કેની સાથે મોકલવામાં આવે છે? નોટિસ સાથે શું મોકલવામાં આવે? કાર્યસૂચિ. કાર્યસૂચિ એટલે શું? તો કે સભામાં જે કાર્યો હાથ ધરવાના હોય તેની ક્રમવાર યાદી એટલે કાર્યસૂચિ. સભામાં જે કામ હાથ ધરવાના હોય એની ક્રમવાર યાદી એટલે કાર્યસૂચિ, બરાબર? કાર્યસૂચિને બીજા કયા નામે ઓળખવામાં આવે? તો કે એજન્ડા. સભાનો શું એજન્ડા છે તે સાથે મોકલવામાં આવે છે, બરાબર? એમાં સભાની તારીખ, સભાનું સ્થળ, સભાનું સમય, આ બધું નોટિસની અંદર આપેલું હોય છે. અને કાર્યસૂચિના કારણે કોઈ કાર્ય બાકી ન રહે, કોઈ કાર્ય બેવડાય નહીં, બરાબર? કયું કામ પહેલાં, કયું કામ પછી, કયું કામ મહત્ત્વનું હોય પહેલાં રાખ્યું હોય, મહત્ત્વનું ન હોય ને છેલ્લે રાખેલું હોય, આ બધું જરૂરી છે સભાની અંદર. એના માટે કાર્યસૂચિ સાથે જોડવામાં આવે છે. ક્લિયર મિત્રો? ચલો આગળ. સભ્યોને સભા અંગેની જાણકારી આપવા માટે કરવામાં આવતા પરિપત્રને શું કહે છે? કાર્યસૂચિ, નોટિસ, સભા નોંધ કે ગણસંખ્યા? ખાસ યાદ રાખજો, સભ્યોને સભા અંગેની જાણકારી આપવા કરવામાં આવતા પરિપત્રને શું કહેવાય? બધી વિગતો દર્શાવે એને શું કહેવાય? તો કે નોટિસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ખાસ યાદ રાખજો, આમ જોઈએ તો પરિપત્ર અને નોટિસ બંને અલગ. સભ્યોને સભા અંગેની જાણકારી આપવા માટે નોટિસ મોકલવામાં આવે છે, પણ અહીંયા પરિપત્ર સ્વરૂપે જ બધાને એક સમાન લાગુ પડે છે સભાની અંદર. એટલા પણ હકીકતમાં નોટિસ એટલે શું? તો કે વહીવટી કે કાયદાકીય બાબતોની જાણ કરવા માટે લખાતો પત્ર એટલે નોટિસ. અને પરિપત્ર એટલે આચાર સંહિતાની વખતો વખત જાણ કરવા લખાતો પત્ર એટલે પરિપત્ર. પરિપત્ર સમૂહને સંબોધીને લખાય, કે ને? સમૂહને સંબોધીને લખાય. અને નોટિસ વ્યક્તિ કે સમૂહ બંનેને સંબોધીને લખાય. ક્લિયર મિત્રો? અને આ પરિપત્ર સ્વરૂપે હોય ને, જ્યારે નોટિસને બદલે પરિપત્રનો ઉપયોગ કરી શકાય, તો એ પરિપત્ર સ્વરૂપે હોય ત્યારે સમૂહને બધાને સંબોધીને લખાય, બધાને એક સમાન લાગુ પડે. ક્લિયર? જો કાર્યસૂચિની મેં હમણાં જ તમને વાત કરી દીધી. આ નોટિસ કેટલા દિવસ અગાઉ? તો કે 21 દિવસ અગાઉ મોકલવાની હોય. કાર્યસૂચિ એટલે જે કામ કરવાના છે, કામ કરવાના હોય તેની ક્રમવાર યાદી, બરાબર? જે કામ કરવાના હોય એની ક્રમવાર યાદી એટલે કાર્યસૂચિ. સભા નોંધને શું કહેવાય? કાર્યસૂચિને શું કહેવાય? મેં તમને કીધું હતું, એજન્ડા કહેવાય. શું કહેવાય? એજન્ડા. આ સભા નોંધને મિનિટ્સ કહેવાય. શું કહેવાય? મિનિટ્સ. સભા નોંધ એટલે શું? આ સભા નોંધ લખે કોણ? તો કે સેક્રેટરી. સેક્રેટરી લખે, બરાબર? આ સભા નોંધ શા માટે લખવામાં આવે છે? તો કે પુરાવા તરીકે ઉપયોગી થાય. સભા નોંધ પુરાવા તરીકે ઉપયોગી થાય. સભા નોંધ એટલે શું? તો કે સભા દરમિયાન જે કાંઈ કાર્યવાહી થાય તેની ટૂંકી નોંધ, બરાબર? કેના દરમિયાન? સભા દરમિયાન જે કાંઈ કામગીરી થાય છે એની ટૂંકી નોંધ સેક્રેટરી દ્વારા લખવામાં આવે, એને શું કહેવાય? સભા નોંધ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને આ સભા નોંધ પછી ક્યાં રજૂ કરવાની હોય? તો કે ફાઇલ કરીને રજિસ્ટર ઓફિસે કઈ જગ્યાએ જમા કરવાની હોય?
રજિસ્ટ્રાર ઓફિસે, બરાબર. રજિસ્ટર ઓફિસે જમા કરવાની હોય. કેટલા દિવસમાં આવું પૂછે તો 30 દિવસમાં. 30 દિવસમાં રજિસ્ટર ઓફિસે આ સભા નોંધ રજૂ કરવાની હોય. ક્લિયર મિત્રો? આ થઈ ગઈ સભા નોંધની વાત. હવે આપણે સમજી લઈએ ગણ સંખ્યા. ગણ સંખ્યા એટલે શું? તો કે ગણ સંખ્યા એટલે કોરમ. આ ગણ સંખ્યાનું બીજું નામ શું કહેવાય? ગણ સંખ્યાને બીજું કહેવાય કોરમ. આ જ ગણ સંખ્યાનું ત્રીજું નામ તો કે કાર્ય સાધક સંખ્યા. કાર્ય સાધક સંખ્યા. હવે કાર્ય સાધક સંખ્યા એટલે સભાની કામગીરી કાયદેસરની ગણવા માટે હાજર સભ્યોની ઓછામાં ઓછી સંખ્યા એટલે ગણ સંખ્યા. ઓછામાં ઓછા એટલા સભ્યો હાજર હોવા જ જોઈએ તો જ સભાની કામગીરી કાયદેસરની ગણાય. એને શું કહેવાય? ગણ સંખ્યા કહેવાય મિત્રો, બરાબર. કોરમ કહેવાય. જો હાજર ઓછામાં ઓછા સભ્યો ન હોય તો સભા મુલતવી રાખવામાં આવે. બીજી વાર, બીજી તારીખ, બીજો સમય, બીજું સ્થળ પાછી સભાનું નક્કી કરવામાં આવે. જો બીજી વાર એ ગણ સંખ્યા ન થાય તો, એટલે કે હાજર ઓછામાં ઓછા સભ્યો હાજર ન રહે તો સભા બીજી વાર મુલતવી રાખવામાં નથી આવતી. બીજી વાર જેટલા હાજર સભ્યો હોય એ એનું કોરમ ગણાય, એ એનું કાર્ય સાધક સંખ્યા ગણાય, બરાબર. અને સભાની કામગીરી કાયદેસરની ગણાય. ક્લિયર મિત્રો? એ ગણ સંખ્યા અંગે વાંચી લેવું. શેર હોલ્ડરોની સંખ્યાના આધારે અલગ અલગ ગણ સંખ્યા હોય, બરાબર. ક્યારે 15 સભ્યોની ગણ સંખ્યા હોય, ક્યારે 5 હોય, ક્યારે 30 સભ્યો હોવા જોઈએ ઓછામાં ઓછા. એ ખાસ યાદ રાખી લેવું, બરાબર. ચાલો આગળ. કંપનીની સભામાં જે કાર્યો કરવાના હોય તેને કાર્યોની યાદી કયા નામે ઓળખવામાં આવે? જે કાર્યો કરવાના એની યાદી કયા નામે ઓળખવામાં આવે? સભામાં જે કામ કરવાના એની ક્રમવાર યાદી, કાર્યસૂચિ મિત્રો શું કહેવાય? એ કાર્યસૂચિ હમણાં જ કહી દીધું, બરાબર. અહીંયા ઠરાવ અને પ્રસ્તાવની થોડીક વિગત બાકી છે. સભા નોંધ એટલે મિનિટ્સ, જેની વાત આપણે અત્યારે જ કરી દીધી. સભા નોંધ પુરાવા તરીકે ઉપયોગી થાય. ઠરાવ 2 પ્રકારના હોય મિત્રો. ઠરાવ કેટલા પ્રકારના હોય? 2 પ્રકારના હોય. એક હોય સામાન્ય ઠરાવ અને બીજો હોય ખાસ ઠરાવ. સામાન્ય ઠરાવ એટલે કે 51% જેવી સાદી બહુમતીથી નિર્ણય લઈ શકાય, સામાન્ય ઠરાવ. અને ખાસ ઠરાવ એટલે 75% જેવી ખાસ બહુમતીની જરૂર પડે, એને ખાસ ઠરાવ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ક્લિયર? કોઈ સામાન્ય નિર્ણયો લેવાના હોય તો 51% જેવી સાદી બહુમતીથી નિર્ણય લઈ શકાય. ડિવિડન્ડની ચૂકવણી અંગેનો એવા નિર્ણયો, બરાબર. પણ ખાસ ઠરાવ જ્યારે મેનેજિંગ ડિરેક્ટર કે એવા લાભદાયી હોદ્દાની નિમણૂક કરવાની હોય, કે હોદ્દા પરથી દૂર કરવાનો હોય, કંપનીની અંદર કોઈ કંપની સાથે જોડાણ કરવાનું હોય, બરાબર. આવા નીતિ વિષયક નિર્ણયો લેવા હોય ત્યારે 75% બહુમતીની જરૂર પડે, એટલે કે ખાસ ઠરાવની જરૂર પડે. અને પ્રસ્તાવ એટલે શું? તો કે સભામાં જે કોઈ વ્યક્તિને વિચાર આવ્યો હોય, વિચાર જ્યારે રજૂ કરવામાં આવે સભામાં, એને પ્રસ્તાવ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પ્રસ્તાવ મૌખિક સ્વરૂપે પણ હોય અને લેખિત સ્વરૂપે પણ હોય, પણ પ્રસ્તાવ લેખિત સ્વરૂપે હોય એ વધુ હિતાવહ છે, બરાબર. પુરાવા તરીકે એમ ઉપયોગી થાય. કોઈ વ્યક્તિના મનમાં સર્વપ્રથમ શું આવે? કોઈ વ્યક્તિના મનમાં સર્વપ્રથમ શું આવે મિત્રો? તો કે વિચાર આવે. એ વિચાર સભામાં રજૂ કરે ત્યારે તે શું બને છે? તો કે પ્રસ્તાવ બને છે. અને એ પ્રસ્તાવને જ્યારે ટેકો મળે, શું મળે? ટેકો મળે. એ ટેકો મળે ત્યારે એ ઠરાવ બને છે, બરાબર. એટલે પ્રસ્તાવ ઠરાવ કઈ રીતે બને એની આપણે સમજૂતી મેળવી લીધી. ચાલો મિત્રો આગળ વધશું. કંપનીની સભાના કામકાજ દરમિયાન શરૂઆતથી અંત સુધી નિયત સંખ્યામાં સભ્યોની હાજરીને શું કહે છે? કંપનીની શરૂઆત થાય ત્યારથી અંત સુધીમાં નક્કી કરેલા સભ્યો, ઓછામાં ઓછા સભ્યો હાજર હોવા જોઈએ. એને મતદાન કહેવાય, દેવદારોની સંખ્યા કહેવાય, સભ્યની કુલ સંખ્યા કહેવાય કે ગણ સંખ્યા કહેવાય? આને ગણ સંખ્યા કહેવાય. શું કહેવાય? ગણ સંખ્યા. એટલે કે કોરમ, એટલે કે કાર્ય સાધક સંખ્યા. ક્લિયર? ઓછામાં ઓછી સભ્યોની સંખ્યા હાજર રહેવી જોઈએ. ઓકે. સભાની કાર્યવાહી ચલાવવા માટે સભ્યો દ્વારા જે વ્યક્તિની પસંદગી કરવામાં આવે છે તે વ્યક્તિને શું કહેવાય? મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો, સભાની કાર્યવાહી ચલાવવા માટે જે સભ્યો દ્વારા જે વ્યક્તિની પસંદગી કરવામાં આવે છે એને સભાપતિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. કયા નામ તરીકે? સભાપતિ. સભાપતિને બીજું તો કે ચેરમેન તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે, બરાબર.
સભાપતિ વગર કોઈ સભાનું સંચાલન થઈ શકે નહીં. સભાનું સંચાલન માટે ફરજિયાત સભાપતિ જોઈ. સભાનું સંચાલન કરનાર વ્યક્તિ એટલે સભાપતિ. બરાબર. આ સભાનું સંચાલન માટે સભાપતિની નિમણૂક થાય છે. મિત્રો, સભાપતિ વગર સભાની કામગીરી શક્ય નથી. અને સભાની અંદર સભા નોંધ રાખી હોય ને મિનિટ્સ, એમાં સહી કોની કરાવવી પડે તો કે સભાપતિની. સભાપતિ છે એ સભાનો મુખિયા છે, આગેવાન છે, ચેરમેન છે, ચેરપર્સન. બરાબર. મિત્રો, આ જે સભાપતિ છે એ ન આવે તો કેટલો સમય રાહ જોવામાં આવે છે? આ પ્રશ્ન બહુ આઈએમપી છે. સભાપતિ જ હાજર ન રહે તો કેટલો સમય રાહ જોવામાં આવે છે? માત્ર 15 મિનિટ. આમ જોઈએ તો મુખ્ય હોદ્દો, પણ 15 મિનિટ રાહ જોવામાં આવે. 15 મિનિટમાં જો સભાપતિ હાજર ન થાય તો એના બદલે હાજર સભ્યો છે એ બીજા વ્યક્તિની સભાપતિ તરીકે નિમણૂક કરી શકે છે. બરાબર. આ કેએમપીની વાત છે. આ કેએમપી એટલે શું? કેએમપી તમને યાદ જ હશે. કેએમપી કી મેનેજરિયલ પર્સન, ચાવીરૂપ સંચાલકીય વ્યક્તિઓ. કેવા? ચાવીરૂપ સંચાલકીય વ્યક્તિઓ. કેએમપીમાં કેટલા વ્યક્તિઓ હોય તો કે 5. કેટલા વ્યક્તિઓ હોય? 5. એમાં પ્રથમ સ્થાન કોનું આવું પૂછે તો મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અથવા જનરલ મેનેજર અથવા તો CEO. આ છે એ પ્રથમ સ્થાન ધરાવે. બીજું સ્થાન કોનું હોય? બીજું સ્થાન સેક્રેટરીનું હોય. આ પૂછાય છે, ખાસ યાદ રાખજો. કેએમપીમાં બીજું સ્થાન કોનું હોય? સેક્રેટરીનું. ત્રીજું સ્થાન નાણાકીય અધિકારીનું. ચોથું સ્થાન પૂર્ણ સમયના એવા મેનેજિંગ ડિરેક્ટરનું એનું. અને 5મું સ્થાન કાયદા દ્વારા નિમાયેલ અધિકારીનું. આવા ટોટલ 5 વ્યક્તિઓ હોય. ઓકે. એમાં પ્રથમ અથવા તો બીજું ખાસ પૂછાય, સેક્રેટરીનું બીજું અને મહત્વનું સ્થાન છે કેએમપીમાં. સંચાલક મંડળ કેએમપીની રચના કરે. કોણ કરે એવું પૂછે તો સંચાલક મંડળ. સંચાલક મંડળની સત્તા નીચે કેએમપી કામગીરી કરે છે. એટલે કોની સત્તા નીચે? સંચાલક મંડળની. સંચાલક મંડળ કોની સત્તા નીચે તો કે શેર હોલ્ડરોની સત્તા નીચે. એટલે ખાસ યાદ રાખવું. ચાલો આગળ વધશું. કંપનીની સભામાં મતદાન દરમિયાન સરખા મતો પડે ત્યારે કોણ પોતાનો મત આપી શકે? સેક્રેટરી, લેણદારો, સભાપતિ કે ડિરેક્ટર? ખાસ યાદ રાખજો, જવાબ શું આવે છે? સભાપતિ. બરાબર. શું જવાબ આવે? સભાપતિ જે છે તે કંપનીની અંદર જ્યારે સરખા મતો પડે ત્યારે કોણ પોતાનો મત આપી શકે તો કે સભાપતિ. આ સભાપતિ જે મત આપે છે એને નિર્ણાયક મત કહેવાય. બરાબર. કાસ્ટિંગ વોટ. નિર્ણાયક મત કોણ આપી શકે છે તો કે સભાપતિ. બંને બાજુ સરખા મત પડે તો સભાપતિ પોતાનો મત આપી અને એ ઠરાવ પસાર કરાવી શકે છે. એને શું કહેવાય તો કે નિર્ણાયક મત કહેવાય. એવો કોણ આપી શકે છે? સભાપતિ પોતે આપી શકે છે નિર્ણાયક મત. સભામાં થયેલ કામકાજ અને નિર્ણયો અંગેની મુદ્દાસર સ્વરૂપની નોંધને શું કહે? સભા દરમિયાન થતી કામગીરીની ટૂંકી મુદ્દાસર લખવામાં આવતી નોંધને સભા નોંધ કહેવાય. શું કહેવાય? સભા નોંધ. બીજા શબ્દોમાં એનું નામ શું કહેવાય તો કે મિનિટ્સ. સભા નોંધ શા માટે? હમણાં જ કીધું, પુરાવા તરીકે ઉપયોગી થાય. સભા નોંધ કોણ લખે તો કે સેક્રેટરી લખે. સભા નોંધ કેટલા દિવસમાં રજિસ્ટર ઓફિસે જમા કરવી પડે? 30 દિવસમાં. બરાબર. 30 દિવસમાં. સભા નોંધમાં કઈ કઈ વિગત આવે આવું પૂછે. સભા નોંધની અંદર કઈ કઈ વિગત આવે તો વિગતની અંદર ઘણું બધું આવે. કંપનીનું નામ. બરાબર. સભાનો પ્રકાર, હાજર સભ્યોની સંખ્યા. બરાબર. કોને મત રજૂ કર્યો અથવા તો કોને પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો, પ્રસ્તાવને કોને ટેકો આપ્યો, કોને વિરોધ કર્યો. બરાબર. આ બધી વિગતો એમાં લખવામાં આવે, જેને સભા નોંધ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સભામાં સભ્ય પોતાના વતી બીજા વ્યક્તિને હાજર રાખી મતદાનનો લેખિત અધિકાર આપે છે તેને શું કહેવાય? એને કહેવાય પ્રોક્સી. મિત્રો, શું કહેવાય? પ્રોક્સી. આ પ્રોક્સીને બીજા શબ્દોમાં કહેવું હોય તો બીજો શબ્દ શું હોય? પ્રતિતાધિકારી. પ્રતિતાધિકારી પણ કહેવાય, જેને પ્રોક્સી પણ કહેવાય. કોઈ સભ્ય 3 માસ કે તેથી વધુ સમય માટે આઉટ ઓફ કન્ટ્રી જતો હોય. મિત્રો, કેટલા માસ? 3 માસ કે તેથી વધુ
સમય માટે ક્યાં જતો હોય તો કે વિદેશમાં જતો હોય, બરાબર, ત્યારે એના વતી કોઈ બીજા વ્યક્તિની નિમણૂક કરી શકે છે. તમને ખ્યાલ છે સંચાલક મંડળની વર્ષમાં કેટલી સભાઓ બોલાવવી પડે? 4 સભાઓ. હવે 4 સભાઓ એટલે ખ્યાલ આવી ગયો, દર 3 મહિને સભા બોલાવવી પડે, 4 તેરી ને 12. પણ 3 માસ કે તેથી વધુ સમય માટે વિદેશમાં જ્યારે કોઈ જવાનો હોય તો એના વતી કોઈ વ્યક્તિની નિમણૂક કરે, જેને આપણે કહીએ છીએ સભાપતિ. શું કહીએ છીએ મિત્રો? સભાપતિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એટલે ખાસ યાદ રાખજો, 3 માસ કે તેથી વધુ સમય માટે વિદેશમાં કે ત્યાં જવાનો હોય તો એના વતી જે વ્યક્તિની નિમણૂક કરે છે એને પ્રોક્સી તરીકે ઓળખવામાં આવે. હવે આ જે પ્રોક્સી છે એ પ્રતિટાધિકારી છે. એ અંગેનું ફોર્મ કેટલી કલાક પહેલાં, આઈએમપી પ્રશ્ન, પ્રોક્સી અંગેનું ફોર્મ કેટલી કલાક પહેલાં? 48 કલાક પહેલાં જમા કરવું પડે, બરાબર. કેટલી કલાક? 48 કલાક. એટલે કે મિત્રો 2 દિવસ પહેલાં. કેટલા દિવસ પહેલાં? 2 દિવસ પહેલાં, 48 કલાક પહેલાં પ્રોક્સી અંગેનું ફોર્મ જમા કરવું પડે. ક્લિયર? આ પ્રોક્સી જે છે તે મત આપી શકે. પ્રોક્સી જે છે તે પોતાનો મત આપી શકે. તો કે હા, કયું મતદાન કરી શકે? તો કે પોલ દ્વારા મતદાન કરી શકે. પોલ દ્વારા મતદાન કરી શકે, બરાબર. ચિઠ્ઠી દ્વારા મતદાન કરવાનું હોય ને તો એ મતદાન કરી શકે છે. કોઈ સભ્ય હાજર નથી, એના બદલે નિમાયેલો વ્યક્તિ એટલે પ્રોક્સી, પ્રતિટાધિકારી. 3 માસ કે તેથી વધુ સમય માટે કોઈ વિદેશમાં જતા હોય તો એના બદલે પ્રોક્સી તરીકેની નિમણૂક કરી શકે છે. પણ સભા ભરાવાની હોય એના 48 કલાક પહેલાં એનું ફોર્મ નોંધાવી દેવું જરૂરી છે, એટલે કે 2 દિવસ પહેલાં. અને આ પ્રોક્સી છે તે પોલ દ્વારા મતદાન કરી શકે છે. ઓકે, ચલો. કંપની સભામાં જે બાબત સભ્યો વચ્ચે ચર્ચા વિચારણા માટે રજૂ કરવામાં આવે તેને શું કહેવાય? કંપનીની સભામાં જે બાબત સભ્યો વચ્ચે ચર્ચા વિચારણા માટે રજૂ કરવામાં આવે તેને શું કહેવાય? જ્યારે કોઈ મગજમાં, કોઈ વ્યક્તિના મનમાં વિચાર આવ્યો હોય અને એ વિચાર સભાની અંદર રજૂ કરવા માટે, ચર્ચા વિચારણા માટે રજૂ કરે એને શું કહેવાય? તો કે પ્રસ્તાવ. પ્રસ્તાવ હંમેશા પહેલાં શું હોય? તો કે વિચાર હોય. એ વિચાર સભાની અંદર રજૂ કરે ત્યારે એ શું બની જાય છે? તો કે પ્રસ્તાવ બની જાય છે. એ પ્રસ્તાવને જ્યારે ટેકો મળે, શું મળે? ટેકો એટલે કે મત મળે, ત્યારે એ શું બને છે? તો કે ઠરાવ બને છે. મિત્રો આમાં ખાસ યાદ રાખજો, પ્રશ્ન ફેરવીને પૂછે કે દરેક ઠરાવ પહેલાં પ્રસ્તાવ હોય જ. સાચી વાત કે ખોટી વાત? સાચી વાત છે. દરેક ઠરાવ પહેલાં પ્રસ્તાવ હોય જ. દરેક પ્રસ્તાવ પહેલાં વિચાર હોય જ. સાચી વાત છે. દરેક પ્રસ્તાવ પહેલાં શું હોય? વિચાર હોય જ. એનાથી ઊંધું પડે, દરેક વિચાર પ્રસ્તાવ હોય જ. દરેક વિચાર પ્રસ્તાવ હોય જ એવું જરૂરી નથી. જરૂરી નથી. દરેક વિચાર પ્રસ્તાવ હોય જ એવું જરૂરી નથી. ઘણાના મનમાં વિચાર આવે પણ એ વિચાર સભામાં રજૂ નથી કરતા તો વિચારનો વિચાર રહી જાય છે, પ્રસ્તાવ બનતો નથી. દરેક પ્રસ્તાવ ઠરાવ હોય જ એવું પણ જરૂરી નથી. જરૂરી નથી. દરેક પ્રસ્તાવ ઠરાવ હોય જ એવું પણ જરૂરી નથી. કેમ? તો કે પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો પણ એને શું ન મળ્યા? મત ન મળ્યા, ટેકો ન મળ્યો, સપોર્ટ ન મળ્યો તો એ પ્રસ્તાવ ઠરાવ ન પણ બને. એટલે દરેક પ્રસ્તાવ ઠરાવ હોય જ એવું જરૂરી નથી. ક્લિયર મિત્રો? આ બધું હોય જ, આ બાજુ ન પણ હોય. ક્લિયર? ચાલો. ખાસ ઠરાવની તરફેણમાં ઓછામાં ઓછા કેટલા સભ્યોની બહુમતી આવશ્યક છે? ખાસ ઠરાવ હોય તો કેટલા સભ્યોની બહુમતી? ખાસ ઠરાવ છે હમણાં જ આપણે કહી દીધું 75%. ખાસ ઠરાવ હોય તો 75% અને સામાન્ય ઠરાવ હોય, સામાન્ય ઠરાવ તો 51%. કેટલા ટકા? 51% જેવી સાદી બહુમતીથી નિર્ણય લઈ શકાય સામાન્ય ઠરાવમાં, અને ખાસ ઠરાવમાં 75%. નીચેનામાંથી કઈ સભાનો સમાવેશ શેર હોલ્ડરની સભામાં થતો નથી? સમિતિ સભા, અસાધારણ સામાન્ય સભા, વાર્ષિક સામાન્ય સભા. બરાબર, અહીંયા સામાન્ય સભા છે. કાયદેસરની પ્રથમે સભા, કાયદેસરની પ્રથમ સભા નીચેનામાંથી કઈ શેર હોલ્ડરની સભામાં સમાવેશ થતો નથી એવું પૂછ્યું છે. ખાસ યાદ રાખજો, શું નથી? તો શું આવે મિત્રો? સમિતિની સભા. બરાબર, સમિતિની સભા જે છે એનો સમાવેશ ન થાય. અસાધારણ સામાન્ય સભા, વાર્ષિક સામાન્ય સભા કે કાયદેસરની પ્રથમ સભા હોઈ શકે છે, શેર હોલ્ડરોની સભા. અને આ જ આઈએમપી છે સભાઓમાં. ઓકે,
નીચેનામાંથી કઈ સભાનો સમાવેશ ડિરેક્ટરની સભામાં થાય છે? ખાસ સભા, પ્રથમ વાર્ષિક સામાન્ય સભા, સમિતિ સભા કે વાર્ષિક સભા? પ્રથમ વાર્ષિક સામાન્ય સભા. શું આવે કે સમિતિ સભા કે ખાસ સભા? તો એમાં આવે છે સમિતિ સભા જે છે તે ડિરેક્ટરની સભામાં એનો સમાવેશ થાય. કેમાં? સમિતિ જે સભા છે એમાં ડિરેક્ટરની સભામાં સમાવેશ થાય. ખાસ સભા, પ્રથમ અને વાર્ષિક સામાન્ય સભા એ શેર હોલ્ડરોની સભા ગણાય. કઈ કહેવાય? શેર હોલ્ડરોની સભા. એટલે આમાં આવે સમિતિ સભા. કંપનીએ પ્રથમ વાર્ષિક સામાન્ય સભા પ્રથમ નાણાકીય વર્ષના અંતે કેટલા માસમાં સમયગાળા દરમિયાન યોજવી જોઈએ? કંપનીની પ્રથમ વાર્ષિક સામાન્ય સભા પ્રથમ નાણાકીય વર્ષના અંતે કેટલા માસના સમયગાળામાં યોજવી જોઈએ? જે અગાઉ આવી ગયું છે એક MCQ, 9 માસના સમયગાળામાં. કયા? તો કે 9 માસના સમયગાળાની અંદર. ખાસ નાણાકીય વર્ષના અંતે 9 માસની અંદર એ સભા યોજવી જોઈએ. ક્લિયર? શેર દ્વારા મર્યાદિત જાહેર કંપનીએ ધંધાનું પ્રમાણપત્ર મળ્યા પછી કઈ સભા બોલાવવી પડે છે? મિત્રો, શેર દ્વારા મર્યાદિત જાહેર કંપની હોય એને ધંધાનું પ્રમાણપત્ર મળ્યા પછી કઈ સભા બોલાવવી પડે? વાર્ષિક સામાન્ય સભા, પ્રથમ વાર્ષિક સામાન્ય સભા, બોર્ડની શાખા કે અસાધારણ સામાન્ય સભા? તો આવશે જવાબ બી, પ્રથમ વાર્ષિક સામાન્ય સભા બોલાવવી ફરજિયાત છે. કેટલી? પ્રથમ વાર્ષિક સામાન્ય સભા બોલાવવી પડે. ઓકે મિત્રો, અહીંયા થેન્ક યુની સ્લાઇડ આવી ગઈ છે અને અહીંયા આપણું ચેપ્ટર નંબર 6 પણ શું કરીએ છીએ તો કે પૂર્ણ કરીએ છીએ સભાઓ અંગેનું. ઓકે, પાઠ વાંચી જાઓ અને MCQ જોઈ લેવા. નવા વિડીયો સાથે પાછા મળીશું. ત્યાં સુધી જય હિન્દ.